Hello everyone, welcome you all. We are studying Drug and Cosmetic Act 1940 and Rules 1945. This act is came into the year 1940 and rules came into the year 1945. So in previous lecture we had completed up to the schedule P1. So this first schedule, in that these are the, it's related to the authoritative books. We will quickly revise what we had studied in the last two previous lectures. So as per the act, means schedules to the act, there are two schedules, first and second schedule, and as per the rules we are studying now, right now we are studying that schedules, that is A, B, that schedules which are alphabetically. So in the first schedule it was the list of Ayurvedic, Siddha and Unani books, and second schedule is to be the standards to be compiled with by imported drugs and by drugs manufactured for sale sold. Okay, means this is the second schedule which we had studied. Then we had started the schedules to the rules. In that first A we are finished A schedule. This is related to the list of forms. B schedule, fees for test or analysis by CDL. Then we had seen the schedule C and C1. This is for C for biological products. C1, it contains the list of the special products. Then D is the classes of exempted drugs, which they are exempted from the certain provisions. Examples that powdered milk, okay, skim milk, milk powders. Then schedule E and E1, that schedule, this E1 schedule is then omitted, okay, in the year 1982. Then schedule F, in that part it's part 12B. Okay, 12B part is the requirement for and functioning of blood bank. Schedule F, that is the requirement for manufacturing of blood products. F1 is for the provision applicable for production of vaccines. Then F2 is for the surgical dressings. F3 is for umbilical tapes. Okay, standard. Then schedule FF is for the standards for ophthalmic preparations. Okay, then in the previous lecture we had seen the schedule G. Okay, that is the list of substances which are required to be taken only under the supervision of registered medical practitioner. Then we had seen the schedule H, important schedule, prescription drugs which are required to be sold on the prescription of registered medical practitioner. Its example I had explained you. Then schedule G means list of diseases and ailments which a drug may not claim to क्युअर और प्रिव्हेंट. मीन्स असे काही डिसीजेस आहेत की त्याच्यावरती कोणताही ड्रग आत्तापर्यंत अवेलेबल नाही की तो ड्रग ह्या डिसीजला पूर्णपणे क्युअर करू शकेल. लाईक एड्स आहे, देन ब्लाइंडनेस आहे, कॅटॅरॅक्ट आहे. ओके, सो असे जे डिसीजेस आहेत त्यांना ट्रीटमेंट अजून अवेलेबल नाही आहे. प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स मे बी अवेलेबल आहेत, इन द सेन्स प्रिव्हेंट इन त्याची जर सिव्हिॲरिटी जी आहे ती स्मॉल असेल तर प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स आहेत त्याचे, बट असं नाही आहे की हे मेडिसिन्स घेतल्यावरती तो डिसीज क्युअरच होईल. देन वी हॅड सीन शेड्यूल के, that is the list of drugs exempted from certain provision applicable to manufacture of drugs and sale. Then we had seen schedule M deals with GMP, then M1, M2, M3. Then schedule N, which is very important, list of minimum equipment for efficient running of pharmacy. It's very important question is which is asked you in exam. In that we had seen entrance, then premises, criteria for that, then furniture and apparatus, then separate apparatus we had seen. Then we had seen the books and general provisions. Okay, then we had seen the schedule O, standards for disinfectant fluids. Then P, it stands for life period of drug. Then P1 is the pack size of certain drugs. These are the examples of these. So from today lecture we will see the remaining schedules. Okay, so first schedule from today's lecture is the schedule Q.
Schedule Q is stand for the list of coal tar colors or list of the colors that permitted to be used in drugs and cosmetics. ओके, म्हणजे असे कलर्स की जे ड्रग्ज आणि कॉस्मॅटिक्समध्ये यूज केले जातात. आता कॉस्मॅटिक्समध्ये बघता तुम्ही की डिफरंट कलर्स आहेत ते यूज केले जातात. ओके, मीन्स कॉस्मॅटिक प्रिपरेशन्स आहेत, नेल पेंट्स आहेत, त्याच्यानंतर लिपस्टिक्स आहेत, डिफरंट आय शॅडोज आर देअर. ओके, सो ते काय असतात, डिफरंट कलर्सचे असतात. देन सोप बघता तुम्ही, लक्स सोप माहिती आहे तुम्हाला, तर त्याचे लक्सचे वेगवेगळे फ्लेवर येतात. दॅट इज द लव्हेंडर. सो मग त्याच्यामध्ये लव्हेंडर फ्लेवर आणि तो लव्हेंडर कलर असतो, रोज तो पिंक असतो. ओके, देन डेटॉल सोप तर पर्टिक्युलर म्हणजे ग्रीन कलरचा असतो. डेटॉल कूल इट्स तो ब्ल्यू कलरचा असतो. देन डेटॉल ब्लॅक, डेटॉल रेड. ओके, सो असे जे काही सोप्स आहेत की ज्यांच्यामध्ये काय वापरले जातात, कलर्स कोणते वापरले जातात, सो त्या कलर्सची लिस्ट येते शेड्यूल क्यूमध्ये. सो ह्या शेड्यूल क्यूमध्ये ज्या ज्या कलरची लिस्ट दिलेली आहे दॅट कलर शुड बी यूज. सो अदर दॅन दॅट मीन्स लिस्टच्या, ओके, लिस्ट आहे आणि लिस्टच्या शिवाय कोणते कलर वापरले देन दिस विल बी पनिशेबल. ओके, सो त्या लिस्टमध्ये जे जे काही कलर्स आहेत ते दॅट कलर्स हॅव टू बी यूज. सो नो ड्रग शुड कंटेन अ कलर्स अदर दॅन स्पेसिफाईड बिलो. सो दॅट फर्स्ट वन इज नॅचरल कलर्स. इन दॅट एक्झाम्पल्स आर कॅरोटीन, क्लोरोफिल, रेड ऑक्साइड ऑफ आयर्न, येलो ऑक्साइड ऑफ आयर्न, titanium dioxide, black oxide of iron. So these are the examples of natural colors. Then artificial colors, caramel and coal tar colors. Okay, so now see in many tablet strip it is written that is tablets से पण कलर्समध्ये येतात. ओके, टॅब्लेट्स पण स्पेसिफिक आहेत, त्या कलर्समध्ये येतात. सो जर रेड कलर टाकला असेल तर त्याचा तो पर्टिक्युलर नंबर असतो. इरिथ्रोसिन रेड कलर 4IU. कधी जर तुम्ही बघितलं असेल एखादी टॅब्लेटची स्ट्रीप, समजा त्याचा कलर रेडमध्ये असेल, रेड शेडमध्ये, तर त्याच्यावर मेन्शन केलेलं असतं इरिथ्रोसिन रेड कलर 4IU. किंवा ॲमॅरंथ सोल्युशनसुद्धा वापरलं जातं. मे बी तुम्ही प्रॅक्टिकलमध्ये पण वापरलं असेल फर्स्ट इयरला. सो ते जे ॲमॅरंथ सोल्युशन आहे त्याच्या कलरच्यासाठी तो पर्टिक्युलर नंबर्समध्ये म्हणजे 5 डिजिट्समध्ये ते नंबर्स असतात आणि तो पर्टिक्युलर कोड आहे त्याचा तो दिलेला असतो. ओके, सो शेड्यूल क्यूमध्ये जी लिस्ट दिलेली आहे कलर्सची दॅट शुड बी यूज इन द ड्रग्ज अँड कॉस्मॅटिक. ओके, दिस इज शेड्यूल क्यू. देन नेक्स्ट इज द शेड्यूल आर. So schedule R stands for what? It contains the standards for condoms made up of rubber latex. Okay, intended for single use. म्हणजे जे काही कॉन्डोम्स असतात, ओके, दॅट इज रबर कॉन्डोम्स असतात. त्या रबर लॅटेक्स मीन्स त्या मटेरियलच्या त्या बनलेल्या असतात. सो फॉर प्रिपेअरिंग दॅट कॉन्डोम्स दॅट इज विच सॅम्पल साईज शुड बी यूज, विच मॅन्युफॅक्चरिंग लॉट साईज शुड बी देअर, then which testing methods should be employed for the testing of that rubber latex condoms, and which type of material how to be used for preparing that condom. Okay, then their labeling. सो ह्याच्यासाठी ज्या काही स्टँडर्ड्स आहेत त्या शेड्यूल दॅट आर गिव्हन इन द शेड्यूल आर. अँड अदर मेकॅनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्ज. ओके, सो नो सी कॉन्ट्रासेप्टिव्ज मीन्स व्हॉट, दॅट इज they are these methods which use for prevention becomes means these mechanical contraceptives like CUT means what, copper T. Okay, that you are now seeing in this image, this is the copper T. Okay, so it's used in the woman for prevent the means means by using this, okay, that woman प्रिव्हेंटिव्ह मेजर, ओके, फ्रॉम चाइल्ड बर्थ होऊ नये. ओके, मीन्स दॅट वुमन शुड नॉट गेट प्रेग्नंट. सो टू प्रिव्हेंट दॅट प्रेग्नन्सी दॅट कॉपर टी इज इन्सर्टेड. ओके, दॅट दिस इज अ मेकॅनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्ह. सो त्याच्यासाठी ज्या काही
स्टँडर्ड्स आहेत फॉर स्टँडर्ड्स फॉर द कॉन्डोम्स अँड दॅट फॉर अँड अदर दॅट इज द मेकॅनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्ह जे आहेत, म्हणजे कॉपर्टी, त्याचं मग कॉपर्टी त्याचं मटेरियल कसं असलं पाहिजे. ओके, देन त्याचा मॅन्युफॅक्चरिंग लॉट साईज, देन सॅम्पल साईज, देन विच मटेरियल इज टू बी यूज फॉर प्रिपेअरिंग दॅट कॉपर्टी, देन देअर इट्स लेबलिंग अँड सो त्याच्या स्टँडर्ड्स आहेत. दॅट स्टँडर्ड्स आर इन्क्लुडेड इन द शेड्यूल आर. ओके, then schedule R1 is standards for medical devices. ओके, सो आपण ह्याच्यामध्ये शेड्यूल आपण जे हे बघितलं होतं, डोंट कन्फ्यूज इन बिटवीन दॅट. इथे स्टँडर्ड्स फॉर मेडिकल डिव्हायसेस म्हणजे जी काही मेडिकल डिव्हायसेस येतात, सो त्याचे क्वालिटी कंट्रोल काय असल्या पाहिजेत. लाईक मेडिकल डिव्हायसेस दॅट इज द स्पिग्मोमॅनोमीटर आहे, देन हिमोग्लोबिनोमीटर आहे, ग्लुकोमीटर आहे विच इज यूज टू मेजर द डायबिटीज. ओके, शुगर टू कॅल्क्युलेट द शुगर, दॅट ग्लुकोमीटर इज यूज. सो दिस हे जे काय आहेत ते मेडिकल डिव्हायसेस आहेत. ओके, त्यांच्या स्टँडर्ड्स म्हणजे त्यांचे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, देन त्यांचं पॅकेजिंग मटेरियल, त्यांच्या लेबलिंग कंडिशन्स. ओके, दॅट इज आर मेन्शन इन द शेड्यूल R1. ओके, हे शेड्यूल R1 मध्ये आहे, स्टँडर्ड्स आहेत त्याच्या. आणि जे आपण M3 शेड्यूल बघितलं ते कशासाठी होतं, तर रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॅक्टरी प्रिमायसेस फॉर मॅन्युफॅक्चर ऑफ मेडिकल डिव्हायसेस. जे M3 शेड्यूल होतं त्याच्यामध्ये काय होतं, मेडिकल डिव्हायसेस मॅन्युफॅक्चरिंग करायची आहेत, जिथे मॅन्युफॅक्चरिंग ती होतात, सो तिथे त्या एक सपोज जर मी फॅक्टरी काढली आहे मेडिकल डिव्हायसेस, मला हिमोग्लोबिनोमीटर, स्पिग्मोमॅनोमीटर, देन स्टेथोस्कोप. ओके, ते मला काय करायचं आहे, मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं आहे. सो मी आता जी फॅक्टरी करणार त्या फॅक्टरीच्या रिक्वायरमेंट्स काय काय असतील, त्या माझ्या फॅक्टरीचा लेआउट, हाऊ दॅट लेआउट शुड बी, देन हायजेनिक कंडिशन्स, देन दॅट पर्टिक्युलर एरिया फॉर दॅट मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट फॉर दॅट, देन दॅट बिल्डिंग प्रिमायसेस, देअर हायजीन. सो दॅट इज ऑल इन द M3. ते M3 मध्ये होतं, फॅक्टरी प्रिमायसेस होतं फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिव्हायसेस. ओके, दॅट M3 मध्ये काय होतं, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॅक्टरी प्रिमायसेस फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिव्हायसेस. बट हियर इज वॉट, ओनली स्टँडर्ड्स. ओके, मीन्स वॉट स्टँडर्ड्स. इफ स्पिग्मोमॅनोमीटर माझ्या कंपनीने स्पिग्मोमॅनोमीटर बनवला आहे, तर तो स्पिग्मोमॅनोमीटरच्या कोणत्या कोणत्या QC टेस्ट आहेत. ओके, ते मटेरियल जे मी स्पिग्मोमॅनोमीटर बनवण्यासाठी वापरते त्या मटेरियलची क्वालिटी. ओके, सो ह्या ज्या स्टँडर्ड्स आहेत दॅट आर इन द शेड्यूल R1. ओके, देन नेक्स्ट इज द शेड्यूल S. Schedule S is the standards for cosmetics. All this cosmetics preparation, as you are now seen in the pictures, that is the creams, lipsticks, your eyeliners, eyeshadows, then compact like Lakme compact, Oriflame compact. Okay, eyeshadows, mascara. So ह्याच्यासाठी ज्या स्टँडर्ड्स आहेत that is the in the schedule S. Okay, standards for cosmetics. Now see, the following cosmetics in finished form should conform to the Indian standard specifications. मीन्स काय की आता इथे एक लिस्ट दिलेली आहे कॉस्मॅटिक्सची. ओके, इन फिनिश फॉर्म. फिनिश फॉर्म म्हणजे काय, तर तुम्ही पॉन्ड्स ड्रीम फ्लॉवर पावडर वापरता. ओके, सो तो दॅट इज तुम्ही काय वापरताय, तो फिनिश फॉर्म वापरताय, त्याचा कंटेनर आणि तुम्ही त्याच्यातली जी पावडर वापरताय. सो दॅट इज वॉट, दॅट इज देअर फिनिश फॉर्म. तो त्याचा काय आहे, फिनिश फॉर्म आहे पावडरचा. ओके, सो इट शेड्यूल S स्टँड फॉर द मीन्स फॉलोइंग कॉस्मेटिक्स इन फिनिश फॉर्म शुड कन्फर्म टू द इंडियन स्टँडर्ड स्पेसिफिकेशन लेड डाऊन फ्रॉम टाईम टू टाईम बाय द ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स. ओके, मीन्स ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स एक अशी काय बोलतात त्याला, की जसं आपण बोलतो एक ऑथॉरिटी असते, जसं आपल्या लॅबच्या गाईडलाईन्स असतात किंवा गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस जशा असतात की त्या एक ऑथॉरिटीने ठरवून दिलेल्या असतात. जसं की आपण D&C ॲक्टमध्ये बघतोय, शेड्यूल Mमध्ये बघितलं GMP फॉर, तसं इंडियन ब्युरो ऑफ स्टँडर्ड्स. ओके, ही एक काय आहे तर अशी ऑथॉरिटी आहे. म्हणजे आपण काय बोलू शकतो त्याला
की पर्टिक्युलर आपलं जे इंडियन गव्हर्मेंट आहे सो त्यांनी ते काय केलेलं आहे, ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्सला काय दिलेले आहे, ऑथॉरिटी दिलेली आहे. सो ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स जे काही आहेत की जसं फॉर एक्झाम्पल आपली जी IP आहे, सो इन IP देअर आर द स्टँडर्ड्स फॉर पर्टिक्युलर दॅट मेडिसिन्स फॉर पर्टिक्युलर ड्रग्स. ओके, सो लाईक दॅट इट्स ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स आहे. मीन्स जसं की रूल आपण इन जनरल बघतो. ओके, गव्हर्मेंट काय करतं, रूल्स बनवतं आणि ते रूल्स आहेत ते फॉलो केले पाहिजेत. ओके, फॉर एक्झाम्पल आता समजा in your daily okay tablets you are preparing, then you are preparing I think in first year practical you have prepared syrup, then I think chloroform water, that I think you are prepare in your first year. Then some powder form drug, then there are some quality control tests are there. Okay, so त्या काय असतात तर त्या ऑथॉरिटीने क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ह्या दिलेल्या आहेत आणि ते पास झालं पाहिजेत. बरोबर, जसं की आपल्या IP मध्ये QC ह्याच्या दिलेल्या आहेत आणि त्या पास झाल्या पाहिजेत. तसंच ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स आहे. सो ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्समध्ये काय दिलेली आहेत, कॉस्मॅटिक्ससाठी जी काही स्पेसिफिकेशन्स दिलेली आहेत. ओके, मीन्स आता जर काय असतं कॉस्मेटिक आहे तो पावडर जी आहे. ओके, फॉर एक्झाम्पल आता तुम्ही पॉन्ड्स ड्रीम फ्लॉवर वापरताय तर त्याचा हे असतात पॅरामीटर्स असतात, दॅट इज द अँगल ऑफ रिपोज. ओके, पावडर जे असतं त्याचा अँगल ऑफ रिपोज, त्याच्या क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट असतात. देन स्किन क्रीम्स असतात, त्याच्या काही टेस्ट असतात, QCच्या टेस्ट असतात. देन हेअर ऑइल्स असतात, सो त्याची व्हिस्कॉसिटी मेजरमेंट अँड ऑल अशा काय असतात त्याच्या तर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट असतात. ओके, आणि ते जे स्टँडर्ड्स आहेत मीन्स स्टँडर्ड्स पावडर जे आहे, आता स्किन पावडर प्रिपेअर करायचे सो त्याच्यासाठी कोणतं मटेरियल वापरलं पाहिजे, त्याचा कंटेनर कसा असला पाहिजे, त्याच्यानंतर त्याचं लेबलिंग जे आहे ते कसं असलं पाहिजे. सो ही जी सगळी स्पेसिफिकेशन्स आहेत ती कशामध्ये दिलेली आहेत तर ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्समध्ये दिलेली आहेत. सो दिस कॉस्मॅटिक्स दॅट इज द स्किन पावडर्स, देन स्किन पावडर फॉर इन्फंट मीन्स बेबी पावडर असते, हिमालया बेबी पावडर, जॉन्सन बेबी पावडर. देन टूथ पावडर मीन्स कोलगेट टूथ पावडर, डाबरलाल दंतमंजन, विको वज्रदंती, विठोबा आयुर्वेदिक दंतमंजन. these are what, these are tooth powder. Then toothpaste, your Colgate, Pepsodent, Dabur Meswak, Dabur Red Paste, these are toothpaste. Then skin creams. Okay, creams you are using, skin creams like your Fair and Lovely, then Vico cream, Vico turmeric cream, then Lakme 925, Lakme CC. Okay, these are all skin cream. Then hair oils, all Parachute hair oil, Kesh King hair oil, Indulekha Bringa hair oil. These are what, these are hair oils. So that following cosmetics in finished form should conform to the Indian standard specifications laid down from time to time by the Bureau of Indian Standards. Okay, so ह्याचे जे इंडियन स्टँडर्ड्स जे काही स्पेसिफिकेशन आहेत दॅट आर कोणी प्रेझेंट केलेले आहेत ते तर ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्समध्ये ते काय होत असतात, टाईम टू टाईम चेंजेस होत असतात. ओके, त्याच्यामध्ये स्पेसिफिकेशन्समध्ये काही म्हणजे इम्प्रूव्हमेंट्स होत असतात. ओके, सो त्याप्रमाणे ह्याचे स्टँडर्ड्स आहेत कॉस्मॅटिक्सचे ते असले पाहिजेत. ओके, देन नेक्स्ट इज द शेड्यूल टी. Schedule T, in that it is divided into two parts. Part 1 is the GMP. Okay, T is also related to GMP, but see we have seen Schedule M, it's also for the GMP. Okay, it's related to GMP, but here difference is that this is for the pharmaceutical products and their plants and equipments are there. Okay, but this is for pharmaceutical products. But here see carefully, here part first is the good manufacturing practices for Ayurvedic, Siddha and Unani medicines. आयुर्वेदिक सिद्धा आणि युनानी मेडिसिन्स जे आहेत सो त्यांच्या GMP, त्यांच्या गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस दे आर मेन्शन इन द शेड्यूल टी. दॅट इज युअर काढा जे असतो, एखादा काढा बैद्यनाथ पाटणकर काढा, देन सांडू कंपनीची प्रिपरेशन्स आहेत, दॅट इज द अर्जुनारिष्ट, अशोकारिष्ट, विडंगारिष्ट.
So these are all, that is Sitopaladi Churna, Hingashtak Churna. These are all what? These are the Ayurvedic preparations. Unani and Siddha medicines are also there. Okay, Zinda Tilismat, I told you, it's a Unani medicine. I told you also to search it on Google. So these for that medicines, that GMPs for there, that are given in the, means GMP, it contains the hygiene, then which quality of material is using, how you are preparing that, then personal hygiene, the workers involved in that production, that their personal hygiene, it's in the part 1. And part 2 is the list of machinery, equipment and premises required for manufacture of various categories of Ayurvedic Siddha system of medicines. मग ह्याच्या पार्ट 2मध्ये काय येतं की मशिनरीज, मशीन्स कोणते कोणते लागतात, इक्विपमेंट काय काय लागतात, अँड प्रिमायसेस जे आहे, मीन्स जिथे मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं आहे, दॅट हाऊ दॅट इट्स लोकेशन, देन बिल्डिंग क्रायटेरिया, मिनिमम स्पेस फॉर द मॅन्युफॅक्चरिंग, then water system, that is the validated system for water treatment to make it usable and free from microbial growth, then proper disposal of wastage, then location at surrounding, it's the place should be free from dust, smoke, bad odor. So that list is in the schedule T, that is the list of machinery, equipment and premises which is required for manufacturing of this Ayurvedic and Siddha system of medicine. And part 1 is the GMP for Ayurvedic, Siddha and Unani medicine. And part 2 is what? List of machinery, equipment and premises required for this manufacturing. Okay, this is schedule T. Then next is the schedule U and U1. Okay, so schedule U and U1, it contains the documentation. Okay, documentation म्हणजे काय, तर एखादं समजा कोणतंही तुम्ही काम करताय, ओके, तुम्ही समजा मेडिकलमध्ये काम करत असाल किंवा एखाद्या इंडस्ट्रीमध्ये, लॅबमध्ये काम करताय, सो तिथे तुम्हाला डॉक्युमेंटेशन वर्क करावं लागतं. मीन्स तुम्ही काय काय बनवलेलं आहे, तुम्ही जे काही मटेरियल बनवलेलं आहे, समजा तुम्ही क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंटला आहात, सो तुम्ही एखादं काय केलेलं आहे, QC केलेलं आहे, त्याच्या क्वालिटी टेस्ट केलेल्या आहेत, सो त्याचे पॅरामीटर्स काय काय आहेत, जे तुम्ही रेकॉर्ड, कोणते पॅरामीटर्स तुम्हाला रेकॉर्ड करायचे आहेत, मीन्स कोणत्या रेकॉर्डमध्ये, ओके, कोणत्या रेकॉर्डमध्ये कोणते पर्टिक्युलर्स तिथे तुम्हाला मेन्शन करायचे आहेत, दॅट इज द मॅन्युफॅक्चरिंग रेकॉर्ड्स आहे, देन रेकॉर्ड्स ऑफ रॉ मटेरियल. सो त्याचे सगळे स्पेसिफिकेशन येतात. म्हणजे आता तुम्ही जर बॅच किती नंबरची बॅच बनवली, सॅम्पल साईज किती बनवली आहे, एखादा तुम्ही काय असाल तर मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये असाल, ओके. आता इथे यूमध्ये काय म्हटलं आहे, पर्टिक्युलर्स टू बी शोन इन मॅन्युफॅक्चरिंग अँड ॲनालिटिकल रेकॉर्ड्स ऑफ ड्रग्स. म्हणजे रेकॉर्ड्स बनवताना, ओके, रेकॉर्ड्स तुम्ही जेव्हा लिहत असता तेव्हा तुम्ही काय काय पर्टिक्युलर्स आहेत ते तिथे दाखवले पाहिजेत. समजा तुम्ही एखाद्या कंपनीमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग डिपार्टमेंटला आहेत आणि तिथे तुम्हाला आपलं काय करायचं, डॉक्युमेंटेशन इफ यू हॅव टू डू then you have to mention the what material you use, what raw material you use, then which type of method you adopt for that, then which batch is prepared, how, what is your sample size. So that is you have to mention in manufacturing record. And analytical records of drugs, okay, मीन्स ते तुम्ही रॉ मटेरियल वापरताय त्याच्या QC काय आहेत, तुमचं प्रिपरेशन आहे, ओके, त्याचं QC काय आहे, तुमचा ड्रग जो आहे त्याची सोल्युबिलिटी काय आहे, pH त्याचा काय आहे, त्याची डेन्सिटी काय आहे, हे जे रेकॉर्ड्स जे आहेत, ओके, दॅट पर्टिक्युलर्स टू बी शोन इन द मॅन्युफॅक्चरिंग अँड ॲनालिटिकल रेकॉर्ड्स ऑफ ड्रग्स, दॅट इज इन शेड्यूल U. अँड U1, पर्टिक्युलर्स टू बी शोन इन manufacturing records of cosmetics, if you are preparing the cosmetics, then what particulars to be shown in its manufacturing record. कॉस्मॅटिक्स एखादं प्रिपेअर केलं आणि त्याचा तुम्हाला मॅन्युफॅक्चरिंग रेकॉर्ड बनवायचा आहे, तर मग त्याच्यामध्ये काय काय तुम्ही मेन्शन केल्या पाहिजेत, थिंग्स काय काय पर्टिक्युलर्स मेन्शन केल्या पाहिजेत, इट्स कलर,
then its density, its what pH. So that particulars, these are in schedule U1, and U, it contains that manufacturing and ॲनालिटिकल रेकॉर्ड्स ऑफ ड्रग्ज. मॅन्युफॅक्चरिंग आणि ॲनालिटिकल रेकॉर्ड ड्रगचा बनवताना काय काय पर्टिक्युलर्स जे असतात ते आपण शो केले पाहिजेत त्याच्यामध्ये, त्या रेकॉर्ड्समध्ये. दॅट इज इन शेड्यूल यू. ओके. देन नेक्स्ट इज द शेड्यूल व्ही. व्ही शेड्यूल इज स्टँड्स फॉर द standards for patent and proprietary medicines. Okay, you know that patent and proprietary medicines, we had seen the definition of patent and proprietary medicines in our second lecture. So patent and proprietary medicines means what? Means असे जे फॉर्म्युलेशन्स आहेत की their formulas are described in the authoritative books of Ayurvedic, Siddha and Unani. ऑथॉरेटिव्ह बुक्स आहेत आयुर्वेदिक, सिद्ध अँड युनानीची, लाईक चरक संहिता आहे, देन ऋग्वेद, यजुर्वेद आहेत. सो ह्यामध्ये त्याचे फॉर्म्युले आहेत ते काय केलेले आहेत तर इन्क्लूड केलेले आहेत, मेन्शन केलेले आहेत. ओके. सो एखादं तुम्ही बघता दिस इज आयुर्वेदिक प्रोप्रायटरी मेडिसिन. ओके, त्या मेडिसिनवर लिहिलेलं असतं आयुर्वेदिक प्रोप्रायटरी मेडिसिन्स. म्हणजे काय तर त्याचा जो फॉर्म्युला असतो ते बुकमध्ये काय केलेला असतो तर मेन्शन केलेला असतो. सो असे त्याच्यासाठी काय काय स्टँडर्ड्स आहेत, त्याच्या QC कशा असल्या पाहिजेत, मटेरियल इज विच मटेरियल हॅव टू बी यूज, देन इट्स लेबलिंग, दॅट इज इन द शेड्यूल व्ही. अँड फॉर पेटंट अँड प्रोप्रायटरी मेडिसिन्स कंटेनिंग व्हिटॅमिन्स. ओके, म्हणजे असे पेटंट आणि जे प्रोप्रायटरी मेडिसिन्स असतात की ज्याच्यामध्ये काय आहेत व्हिटॅमिन्स आहेत. सो पेटंट मेडिसिन्स असतात, पर्टिक्युलर कंपनीला त्या कंपनीकडे ते पेटंट असतं त्या पिरियडसाठी. पर्टिक्युलर मीन्स एखादी कंपनी असेल तर एक फॉर 10 इयर्स फक्त त्या कंपनीकडे त्याचं पेटंट असतं. ओके, आणि त्या कंप्लीट त्याचा 10 इयर्सचा पेटंटचा पिरियड संपला की कोणीही ते फॉर्म्युलेशन काय करू शकतं तर प्रिपेअर करू शकतं. ओके. सो पेटंट अँड प्रोप्रायटरी मेडिसिन्स कंटेनिंग व्हिटॅमिन्स, अशी जी काही पेटंटेड मेडिसिन्स आहेत की ज्यांच्यामध्ये व्हिटॅमिन्स ॲड आहेत. सो त्याचे स्टँडर्ड्स आर इन्क्लुडेड इन द शेड्यूल व्ही. ओके. सो सी जेनेरिकमध्ये जे मेडिसिन्स येतात, लाईक जेनेरिक मेडिसिन्स येतात, कॉम्बिनेशन्स येतात जेनेरिकमध्ये. सो पेटंट मेडिसिन्स फॉर एक्झाम्पल सिप्लाचं एखादं फॉर्म्युलेशन आहे आणि तो सिप्लाकडे 10 इयर्ससाठी ते फॉर्म्युलेशन होतं आणि आता त्यांचा 10 इयर्सचा पिरियड आहे, इट्स ओव्हर. सो आफ्टर दॅट जेनेरिकचे मेडिसिन्स जे येतात, सो जेनेरिक कंपनीसुद्धा काय करू शकते ते फॉर्म्युलेशन आहे ते स्वतः डेव्हलप करू शकते. ओके. सो जेनेरिक मेडिसिन्स जी असतात त्यांची प्राईस जी आहे इज लो ॲज कम्पेअर टू द ब्रँडेड मेडिसिन्स. ब्रँडेड मेडिसिन्सपेक्षा जेनेरिक मेडिसिन्सची प्राईस आहे इट्स लो असते, खूप कमी असते. ओके. देन नेक्स्ट इज द शेड्यूल डब्ल्यू. ओके. शेड्यूल डब्ल्यू इज द लिस्ट ऑफ द ड्रग्स विच शॅल बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम ओनली. ओके. जेनेरिक नेम म्हणजे काय तर पर्टिक्युलर त्या ड्रगचा पर्टिक्युलर नेम आहे त्याच नावाने येणारे असे जे काही ड्रग्ज आहेत, दॅट इज इन शेड्यूल डब्ल्यू. मीन्स सपोज एक फॉर्म्युलेशन आहे सन फार्माचं, क्लोरप्रोमाझिन टॅबलेट आहे. ओके. इट्स अ अँटीसायकोटिक मेडिसिन. सायको पेशंट्स जे असतात दॅट इज द इट्स ॲक्टिंग ऑन द CNS. दिस ड्रग इज ॲक्टिंग ऑन CNS. सो ते सन फार्माचं जरी फॉर्म्युलेशन नसलं तरी क्लोरप्रोमाझिन जे ड्रग आहे त्याच नावाने त्याचं काय येतं तर नाव येतं क्लोरप्रोमाझिन. ओके. सो सेपरेट त्याचं असं नाव येत नाही, कुठलं तरी असं ब्रँड नेम जनरली असतं. आता तुम्हाला माहिती आहे ब्रँड नेम असतं. ओके. मीन्स क्रोसिन हे ब्रँड नेम झालं पण त्याच्यामध्ये ड्रग आहे पॅरासिटामॉल. ओके. सो तसे असे जे काही लिस्ट ऑफ ड्रग्स जे आहेत that shall be marketed under generic name only. It is in the schedule W. Okay. This includes only 5 drugs that shall be marketed under generics names only. Okay. 5 drugs आहेत ह्याच्यामध्ये, that is the analgin, aspirin and its salt, chlorpromazine and its salt, then ferrous sulfate,
पायप्राझिन अँड इट्स सॉल्ट्स. ओके, पायप्राझिन जे आहे मीन्स पायप्राझिन एलेक्झर येतं. सो डिरेक्टली ते पायप्राझिन ह्या नावानेच येतं, कुठचंही ब्रँड नेम नसतं त्याच्यासाठी. देन ॲस्पिरिन आता म्हणजे ह्याच्यामध्ये यायला लागले ते ॲस्पिरिन जे आहे ते इकोस्प्रिनमध्ये, इकोस्प्रिन 150 और इकोस्प्रिन 75 इट कंटेन्स द ड्रग ॲस्पिरिन. ओके, ॲस्पिरिन येतं. बट सी नाऊ शेड्यूल डब्ल्यू ॲज इन्सर्टेड ॲज पर द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. इट्स नोटिफिकेशन मीन्स GSR 27E. सो इन द इयर 1981ला हे काय केलं तर इन्सर्ट केलं, बट इन डिलीटेड इन द इयर 2000मध्ये हे शेड्यूल आहे ते काय केलं तर डिलीट केलं. 81मध्ये इन्सर्ट केलं होतं, बट लॅटर इन द इयर 2000मध्ये हे डिलीट केलं गेलं. सो आफ्टर दॅट 2000मध्ये डिलीट केल्यानंतर हे जे ॲस्पिरिन आहे सो ते इकोस्प्रिन ह्या नावाने काय यायला लागलं. ओके, USVचं फॉर्म्युलेशन आहे हे इकोस्प्रिन 150 और इकोस्प्रिन 75 अँड त्याची कॉम्बिनेशन्स पण खूप आहेत. इकोस्प्रिन AV75 त्याच्यामध्ये इकोस्प्रिन आणि ॲट्रोव्हॅस्टॅटिन हा ड्रग असतो. ओके, सो हार्ट पेशंटसाठी वापरलं जातं हे. सो इन फ्युचर तुम्ही जेव्हा मेडिकलमध्ये काम कराल किंवा वेन यू स्टार्ट युअर ओन ड्रग स्टोर, सो दॅट टाईम मेनी पेशंट्स दे आर म्हणजे खूप पेशंट असे विचारले येतात की रक्त पातळ होण्याची गोळी आहे ती द्या. सो दॅट इज द इकोस्प्रिन 150 and इकोस्प्रिन 75. ओके, बट डोंट विदाउट कन्फर्मेशन डोंट गिव दॅट मेडिसिन बिकॉज सी प्रिस्क्रिप्शन. ओके, बिकॉज सी जजमेंटवरून कोणतंही मेडिसिन द्यायचं नसतं. मेडिकलमध्ये जेव्हा तुम्ही काम करत असता किंवा तुमचं स्वतःचं मेडिकल आहे, सो कोणतंही पेशंट जर सांगते ह्याचा कलर असा आहे, ह्या कलरचा आहे, देन एवढी त्याची किंमत आहे, सो हा कन्फर्म केल्याशिवाय मेडिसिन, कोणतंही मेडिसिन असेल ते कन्फर्म केल्याशिवाय द्यायचं नाही. आयदर प्रिस्क्रिप्शन मागायचं त्यांच्याकडे और त्यांचं प्रिव्हियस हिस्ट्री असेल आपल्याकडे, प्रिव्हियस रेकॉर्ड आहे ते चेक करूनच मेडिसिन आहे ते द्यायचं असतं. ओके, दिस इज शेड्यूल डब्ल्यू. But see, schedule W is now means in the year 2000 it's removed. Okay, so it's not in your book. Schedule W तुमच्या बुकमध्ये नाही आहे. Then next is the schedule X. So schedule X contains the list of habit forming drugs. So habit forming drugs म्हणजे कुठचे ना, हे जे असतात कोका, गांजा, these are the habit forming drugs. म्हणजे एखाद्या पर्सनने फॉर एक्झाम्पल इफ दॅट पर्सन टुडे टेक्स इट ॲट 11 o'clock, ओके, ॲट मॉर्निंग 11 o'clock, then next day that person wants to take that means for 11 o'clock, otherwise that persons feel the restlessness and all. These are the habit forming drug, म्हणजे सवयीचे होतात हे मेडिसिन्स. So it contains list of habit forming, psychotropic and other such drugs whose import, manufacture, sale and distribution is regulated by special provisions. Okay, because in this schedule X, these are what psychotropic substances. Okay, drugs acting on that CNS means all the barbiturates derivatives are there, are comes under in this. So there is more control and regulate have to be maintained. फॉर एक्झाम्पल जर हे ड्रग्स इम्पोर्ट करायचे आहेत किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्युशन करायचं असेल तर त्याच्यासाठी सेपरेट फॉर्म आहे तो फिलअप करावा लागतो, जो स्पेसिफिकली शेड्यूल एक्स ड्रग्ससाठी असतो आणि सेपरेट लायसन आहे ते काय करावं लागतं तर मिळवावं लागतं. ओके, मीन्स सपोज एखाद्या पर्सनने इम्पोर्ट एक्सपोर्टसाठीचा जरी एखादा फॉर्म भरला असेल, बट त्याला शेड्यूल एक्स ड्रगचं इम्पोर्ट करायचं आहे, त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं आहे, सेल करायचं आहे किंवा डिस्ट्रीब्यूट करायचं आहे, तर त्याच्यासाठी त्याला वेगळा फॉर्म भरावा लागेल शेड्यूल एक्ससाठी जो असेल तो, आणि त्याचं सेपरेट लायसन आहे शेड्यूल एक्सचं ते त्याला मिळवावं लागेल. ही हॅव टू गेन दॅट. ओके, सो it contains schedule X drugs contains what the list of the habit forming, psychotropic and other such drugs whose import, manufacture, sale and distribution is regulated by special provisions. So it contains a list of the drugs which need discretion while dispensing. Okay, dispensing करताना खूप काळजीपूर्वक dispensing करावं लागतं.
and pharmacists should ensure that these drugs are not sold without prescription. प्रिस्क्रिप्शन शिवाय हे जे ड्रग्ज आहेत ते अजिबात विकायचे नाहीत. ओके, सो हे जे शेड्यूल एक्स ड्रग्ज असतं त्याच्यावरती वॉर्निंग काय असते की जसं आपण बघितलं होतं शेड्यूल एचमध्ये बघितलं होतं आपण किंवा शेड्यूल जीमध्ये बघितलं होतं त्याच्यावरती वॉर्निंग होती. ओके, दॅट नॉट टू बी सोल्ड ऑन रिटेल ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर ऑनली. ओके, सेम वॉर्निंग ह्याच्यावरती पण तशीच वॉर्निंग असते. अँड द लेबल विल ऑल्सो हॅव सिम्बॉल XRX इन रेड. मीन्स असे जे ड्रग्ज असतात शेड्यूल विच आर कम्स अंडर द शेड्यूल एक्स, सो देअर हॅव टू बी मस्ट इन रेड लेटर्स. ओके, मीन्स रेड लेटर्समध्ये XRX हा जो सिम्बॉल आहे इथे तुम्ही बघताय XRX. ओके, सो तो कंपल्सरी असला पाहिजे इन रेड ॲट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ दॅट बॉक्स. टॉपला म्हणजे लेफ्ट साईडला काय असलं पाहिजे XRX असं मेन्शन केलेलं असलं पाहिजे. Then after dispensing that drug to the patient, then pharmacist have to do the stamp and retain the prescription. त्या प्रिस्क्रिप्शनवरती फार्मासिस्टने ते स्टॅम्प जो आहे सप्लायडचा स्टॅम्प जो असतो सो तो सप्लायडचा स्टॅम्प कंपल्सरी मारला पाहिजे. आणि किती टॅबलेट्स दिलेले आहेत, कोणत्या डेट, देन टॅबलेट्स क्वांटिटी किती आहे आणि साईन कंपल्सरी फार्मासिस्टने करायची असते. आणि ते प्रिस्क्रिप्शन जे असतं त्या प्रिस्क्रिप्शनची काय करायची स्वतःकडे झेरॉक्स काढून ठेवायची. ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शनची झेरॉक्स काढून ठेवायची. ओके, मीन्स आफ्टर स्टॅम्प मारल्यानंतर प्रिस्क्रिप्शनची झेरॉक्स काढून ठेवायची आणि आपली फाईल जी असते ज्याच्यात रेकॉर्ड असतो मीन्स जसा नार्कोटिक्सचा रेकॉर्ड आहे तसाच शेड्यूल एक्सचा रेकॉर्ड काय करायचा मेंटेन करून ठेवायचा. आणि त्या फाईलला ते बिल जे असतं मीन्स आपण ते खरेदी केलेलं आहे त्या पेशंटचं बिल आपण जे सॉफ्टवेअरला मारतो ते बिल आणि त्याचं प्रिस्क्रिप्शन असं एकत्र फाईलला लावून ठेवायचं असतं ते. ओके, आणि जे काही पेशंटला बिल आपण एक देतो, एक बिल पेशंटला द्यायचं आणि एक आपल्याकडे त्याच्यावर फार्मासिस्टने साईन करायची आणि ते आपल्याकडे स्वतःकडे रेकॉर्डला ठेवायचं. ओके, देन दॅट रेकॉर्ड ऑफ द परचेस अँड सेल ऑफ ड्रग दॅट शुड बी मेंटेन फॉर 2 years, मेंटेन फॉर 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रान्झॅक्शन्स. ओके, तो जो काही रेकॉर्ड आहे ती रेकॉर्डची फाईल आणि परचेस ज्यांच्याकडून परचेस केलेला आहे सो दॅट परचेस फाईल एखाद्या डिस्ट्रीब्युटर्सकडून कोणत्या डिस्ट्रीब्युटर्सकडून परचेस केलेला आहे सो दॅट परचेसची बिलं अँड कोणाला विकलेला आहे दॅट सेल बिल दॅट तो रेकॉर्ड दॅट शुड बी मेंटेन फॉर 2 years फ्रॉम दॅट डेट ऑफ ट्रान्झॅक्शन. ओके, मीन्स आज मेडिसिन्स दिलं आहे. ओके, सो आजपासून पुढे 2 वर्ष तो रेकॉर्ड काय करायचा तर मेंटेन करून ठेवायचा. देन एक्झाम्पल्स ऑफ फ्यू ड्रग्ज अंडर दिस शेड्यूल एक्स आर द ॲमोबार्बिटॉल, ॲम्फिटामाइन, डेक्सॲम्फिटामाइन, त्यानंतर ग्लुटेथिमाइड आणि मिथाइल फॅनिडेड. ओके, these are the examples, some examples. Okay, so in books there are total 15 examples, that is all barbital derivatives in what you had studied in chology. Pentobarbital, methyl phenobarbital, then secobarbital, these are also in this schedule X, barbital, amobarbital. Okay, so that 15 examples total are there in your books. Okay, so in the notes that that notes मी तुम्हाला देणारच आहे सो त्याच्यामध्ये ही एक्झाम्पल्स आहेत 15 ती तुम्ही वाचून घ्या. ओके, बिकॉज काय दिलं जातं माहिती आहे का एक्झामला शेड्यूल एक्स आहे तर एक्झाम्पल्स तुम्हाला दिली जातात. आता 15 एक्झाम्पल्स आहेत सो त्याच्यामधली 2 एक्झाम्पल्स दिली जातील आणि त्याच्या पुढे तुम्हाला सांगितलं जाईल की ही एक्झाम्पल्स कोणत्या शेड्यूल्समधली आहेत ते लिहा. ओके, सो शेड्यूल एक्समधली एक्झाम्पल्स, देन शेड्यूल एचमध्ये जी काही एक्झाम्पल्स आहेत. ओके, सो ती एक्झाम्पल्स काय करायची परफेक्ट करून ठेवायची, पूर्ण वाचून ठेवायची ती एक्झाम्पल्स काय आहेत ती. ओके, देन दिस इज शेड्यूल एक्स. सो शेड्यूल एक्स इज स्टँड्स फॉर what? That is the list of habit forming, psychotropic and other such drugs whose import, manufacture, sale and distribution is regulated by certain provisions. Okay, then next is the
Schedule Y. Okay, Schedule Y, it contains the requirements and guidelines, okay, for clinical trials, import and manufacture of न्यू ड्रग्स. मीन्स न्यू ड्रग एखादा काय केलेला आहे, एखादा न्यू ड्रग आहे, नवीन ड्रग आलेला आहे, सो त्याचं जर इम्पोर्ट करायचं असेल और मॅन्युफॅक्चर करायचं असेल आणि त्याला क्लिनिकल ट्रायल्स त्याच्या करायच्या असतील, ओके, सो त्याच्या रिक्वायरमेंट्स काय आहेत ते करण्यासाठी आणि त्याच्या गाईडलाईन्स काय आहेत, सो त्याची इन्फॉर्मेशन आहे ती शेड्यूल वायला दिली आहे. मीन्स विच रिक्वायरमेंट गाईडलाईन शुड बी फुलफिल, means for clinical trial for a new drug, okay, so for that permission, what permissions that have to be granted under the rule 21 by licensing authority, then what requirements that have to be fulfilled for that. ते शेड्यूल ते क्लिनिकल ट्रायल्स एखाद्या करायच्या असतील एखाद्या न्यू ड्रग्सच्या, सो त्याच्यासाठी रिक्वायरमेंट काय आहेत, कोणता फॉर्म आहे, मीन्स कोणत्या, आता सी त्याच्यासाठी रूल जो आहे 21 कोणता फॉर्म फिलअप करायचा, देन रूल 21 जो आहे, सो दॅट गिवन मीन्स ग्रँटेड अंडर रूल 21 लायसन्सिंग ऑथॉरिटी जी आहे, सो दॅट लायसन्सिंग ऑथॉरिटी इज गिविंग द परमिशन अंडर रूल 21. रूल 21च्या अंडर लायसन्सिंग ऑथॉरिटी जी असेल, ओके, लायसन्सिंग ऑथॉरिटी म्हणजे काय, जे काय करतात ग्रँट देतात, ह्याच्यासाठी परमिशन देतात, थोडक्यात परमिशन देतात, ते परमिशन अंडर रूल 21च्या अंडर दॅट दे आर गिव्हिंग द परमिशन, ओके. सो त्याच्यासाठी रिक्वायरमेंट काय आहेत आणि गाईडलाईन काय आहेत. जर न्यू ड्रगच्या क्लिनिकल ट्रायल करायच्या, त्याचा इम्पोर्ट करायचं तर त्यात आणि त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं आहे, त्याच्यासाठी रिक्वायरमेंट आणि गाईडलाईन काय आहेत, दॅट आर गिव्हन इन द शेड्यूल वाय. ओके, सो शेड्यूल कव्हर्स डिटेल्स लाईक शेड्यूल, आता ह्याच्यामध्ये बघा हे डिटेल्स बघा म्हणजे तुम्हाला शेड्यूल वायमध्ये नक्की काय असतं हे व्यवस्थित समजेल. शेड्यूल इट कव्हर डिटेल्स लाईक केमिकल अँड फार्मास्युटिकल इन्फॉर्मेशन, ओके, देन ॲनिमल टेस्ट, टॉक्झिकोलॉजी, फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल ट्रायल्स कराव्या लागतात. मीन्स एखादा न्यू ड्रग आलेला आहे, सो त्याच्या फर्स्ट ट्रायल्स ह्युमनवर फर्स्ट ट्रायल्स ॲनिमल्सवर होतात, देन ह्युमनवरती त्याच्या ट्रायल होतात, मग आफ्टर दॅट ट्रायलचे पिरियड असतो फेज 2, फेज 3, फेज 4, 5. सो आफ्टर दॅट तो ड्रग्ज आहे तो मार्केटमध्ये लॉन्च होतो. सो त्याच्या क्लिनिकल टेस्ट ज्या काही असतात, ॲनिमल टेस्ट, टॉक्झिकोलॉजी अँड इट्स फार्माकोलॉजी, देन क्लिनिकल ट्रायल्स करताना दॅट इज द नेचर ऑफ ट्रायल्स, परमिशन फॉर ट्रायल्स, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पॉन्सर ऑर इन्व्हेस्टिगेटर, मीन्स एखादी जी ऑथॉरिटी आहे, सो त्या क्लिनिकल ट्रायल्स दॅट वॉट पर्सन्स इज डुईंग दॅट क्लिनिकल ट्रायल्स, ओके, मीन्स दॅट पर्टिक्युलर एखादी कंपनी असेल, फॉर एक्झाम्पल सिप्ला कंपनी इज देअर, आणि सिप्ला कंपनी जर त्याची क्लिनिकल ट्रायल करणार आहे, सो त्या सिप्ला कंपनीची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे दॅट ती सिप्ला कंपनी जेव्हा ह्युमन्सवर ट्रायल करत असते, सो दॅट ह्युमन शुड नॉट गेट एनी अफेक्टेड, ही शुड नॉट गेट डॅमेज फॉर दॅट. सो दॅट ऑल इज देअर, दॅट मीन्स रिक्वायरमेंट्स अँड गाईडलाईन्स जे आहेत ह्या रिलेटेड दॅट आर गिव्हन इन द शेड्यूल वाय, त्या शेड्यूल वायमध्ये दिलेल्या आहेत. दॅट इज द रिक्वायरमेंट्स अँड गाईडलाईन्स फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, इम्पोर्ट अँड मॅन्युफॅक्चर ऑफ न्यू ड्रग्ज. न्यू ड्रग्ज आला आहे मार्केटमध्ये, सो त्याच्या क्लिनिकल ट्रायल्स, इम्पोर्ट आणि मॅन्युफॅक्चरिंग करण्यासाठी काय रिक्वायरमेंट आणि गाईडलाईन्स असल्या पाहिजे, दॅट इज गिव्हन इन द शेड्यूल वाय. ओके, सो हिअर अवर शेड्यूल्स आर ओव्हर हिअर. Okay, that is the what we had seen today's lecture. We had seen the schedule Q, which stands for the colors, coal tar colors. Then we had seen schedule R, that is the stands for the condoms made up of rubber, latex and mechanical contraceptives. R1 is standard for medical devices. Then S is standards for cosmetics. Then T is for the GMP for Ayurvedic, Siddha, Unani medicine, and second is the list of machinery, equipment and premises for these. Then schedule U and U1, that is the documentation involved in it, means particulars to be shown in while preparing the manufacturing and analytical record, that is U for drugs and U1 for cosmetics. Then V is for standards for
patent or proprietary medicines. Then W is the list of the drugs which shall be marketed under generic name only, but now in the year 2001 it's deleted, that schedule is deleted. Then X is the schedule X is for the list of habit forming narcotic and means psychotropic and other such drugs whose import, manufacture, sale and distribution is regulated by special provisions. Means if you are importing, manufacturing or selling these drugs, then you have to do the separate license from this. Okay, you have to grant, means you have to get the separate license for this. That is, examples are here: barbiturates derivatives, then amphetamine, dexamphetamine. Then schedule Y is for the requirement and guideline for what? Clinical trial, then manufacturing and import of new drugs. Okay, here our schedules are now finished over here. So that all schedules are here, schedule A, then up to schedule Y. Okay, so these schedules are here. So these schedules, all schedules are important, very important from your exam point of view and from your future point of view also. That schedule is as compulsory question मध्ये schedules वरती question definitely असतो. And in your future when you are going to give the government exams, okay, railway pharmacist, government pharmacist, RRB, so that time schedules work questions compulsory is there. Okay, so do it very carefully. And homework you all for today, that now means now I will after the lecture, okay, I will share the PDF, sorry, I will share the PPT of these schedules with you. So you have to ते जे काही schedules, what schedules are there, so yeah, you have to write that schedules in your notebook and send me in the PDF format. Okay, so that examples, if you mention there any 4 examples for that, then it's okay. While writing in your notebook and while sending to me, you can mention the 4 examples. Wherever there are examples, you can show 4 examples. Okay, you mention 4 examples there, that is the okay. Okay, so now we will stop over here. थँक यू. जर इफ एनी डिफिकल्टी इज देअर देन आस्क मी. कोणाला काही समजलं नसेल आजच्या लेक्चरमधलं काही, कोणाला काही डाऊट्स असतील कुठल्याही शेड्यूलमध्ये और डेफिनेशन पार्ट जो आपण बघितला त्याच्यामध्ये किंवा आजचे जे शेड्यूल्स बघितले, सो त्या शेड्यूल्समध्ये कोणाला जरी काही समजत नसेल, काही डाऊट असेल तर नक्की मला विचारा. आपण तुमचे डाऊट्स आहेत ते क्लिअर करूया. ओके, थँक यू. हॅपी लर्निंग.